नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आज आम एमिति एक विषय उपरे आलोचना करने को जाउछु जहाँ आजिर जुगरे प्रत्येक परिवार प्रत्येक युवक एवं प्रत्येक माता पिता जानिबा अत्यंत जरूरी। साधारणतः जेतेबेले आमे समाज रे अपराधर कथा कहू सेतेबेले महिला मानक उपरे हेउथिबा अत्याचार एक बड़ चित्र आम सामना को आसे। एथिरे कोनोसी संदेह नाही जे महिला मानक सुरक्षा पाई कठोर आईन आवश्यकता रही, किंतु यार एक अन्य कला चेहरा मध्य एबे सामना को आसीबारे लागिछि जहा विषय रे समाज प्रायतः चुप रहे। गत किछि दिन हेबो सारा देश रे केतन अग्रवाल, चेतन एवं श्रेया गोयल एई तीनिटी चरित्र को नहीं एक भयंकर चर्चा चली। श्रेया निजर प्रेमिक चेतन सह मिसी निजर भावी स्वामी केतन को लोहागढ़ दुर्गरु ठेली अति निर्मम भावे हत्या कला। एही घटना परे सोशल मीडिया रे एवं आम समाज रे एक नुआ वितर्क आरंभ होईछि जे आजिकाली पुरुष माने विवाह करने को कहीं डरुछंती। आपण माने देखुतांतु देश दर्पण। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मान सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, विवाह एमिति एक कार्यक्रम जहाकू आम भारतीय संस्कृति रे एक पवित्र अनुष्ठान बोली कहा जाए। ताहा आज कहीं भूसुड़ा बसची। जड़े पुरुष पाई आज विवाह बंधन एक सुरक्षित संपर्क ना एक मानसिक और आईनगत जाल। आज आम यही संपूर्ण विषय से ही सत्य को खोलू जहाँ साधारणतः कैमेरा आगे कह जाए ना। पूरा घटना को जदि आम ऊपर ठाउरिया देखिबा तेबे मने हेबो जे यह एक साधारण क्राइम स्टोरी, किंतु या भितरे लुचि रही आजिर युव पीढ़ीर दोहरा चरित्र एवं मानसिकता। श्रेया गोयल जने शिक्षित सक्षम एवं आधुनिक परिवार झील। विवाह पूर्व से बड़ बड़ लोकेशन रे प्री वेडिंग शूटिंग मध्य होइथिला। विदेश जीवार प्लान चलीथिला, अर्थात से कौनसी पछुआ बा अत्याचारित परिवार झील नथिले जहां को जबरदस्त के कोठरी रे बंद करी रखा जाइथिला एवं विवाह करिया पई योजना चलीथिला, किंतु से अन्य जन को भल पाउथिले। सबुठारु बड़ प्रश्न हेउची निज परिवार आगरे ठिया होई केवल एतिकी कहिबा जे मु एई विवाह करिबा को चाहू नाही। सियांको पई कोन एते कष्ट करथिला? परिवार आगरे सत स्वीकार करी किछि दिन पई सेमानंकर असंतोष को सहिबा बदल रे से जने निरीह पुरुष को हत्या करिबा रास्ता को अधिक सहज बोली कहीं मने कले। एही मानसिकता केवल सियांकर नुहे, निकटरे मीरटर मुस्कान रास्तोगी मामला हेउ किंबा राजस्थान अन्य एक घटना जेउठी पत्नी निज स्वामी को केवल एथिपाई हत्या कले कारण स्वामी देखिबा को कला थिले। निजे से बहुत सुंदर थिले। से निजर प्रेमिक एवं सुपारी किलर सह मिसी घरे डकायतर नाटक रची स्वामी को मारिदेले। यही सबू घटना समाज रे एक अविश्वासर परिवेश सृष्टि करिछि। जो परिवार माने आज निज पुओ बा झियो पाई संपर्क खोजुछंती से माने डरुछंती जे आमे जने अजणा मनीष को चिन्हबू केमिति। कारण आजिकाली लोकंकर दुईटी चेहरा रहुछि। परिवार सामने जने आदर्श सती सावित्री चेहरा, किंतु भितरे भितरे एक भिन्न समांतरल जीवन। निजर स्वार्थ एवं इच्छा पाई कहार संसार एवं जीवन को ध्वंस करदेवाकू एमाने सहज मने करुछंती। दर्शक बंधु, एई वितर्कर अन्य एक गुरुत्वपूर्ण दिग हेउछि आमर आईन व्यवस्था। जातीय अपराध रेकर्ड ब्यूरोर तथ्य अनुसार महिला मानक विरुद्ध रे हेउतिबा अपराधर संख्या लक्ष लक्ष। सेथिपाई समाज एवं आईन सबु बेले महिला मानक सह छिड़ा हुए, किंतु आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे महिलांक विरुद्ध रे हेउतिबा अपराध मामलार एक बड़ भाग प्राय 1.5 लाख रु अधिक मामला केवल घरोई हिंसा और यौतुक निर्यातना अधीन रे आसी थाए।
ଆଉ ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ଲିଗାଲ ଟେରରିଜିମ୍ ବା ଆଇନଗତ ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଜି ସମାଜରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପିଛା କରେ ବା ହଇରାଣ କରେ, ତାକୁ ଷ୍ଟକିଂ ବା ଅପରାଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦିନକୁ 200 ଥର ଫୋନ୍ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରେ, ତାର ଜୀବନ ଅତିଷ୍ଠ କରିଦିଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଫା ହିଁ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଘରୋଇ ହିଂସା ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସର ମାମଲା କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଦାୟର କରିପାରିବେ, ପୁରୁଷମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଯୌତୁକ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଏ, ତେବେ ତାର ଏବଂ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କୋର୍ଟରେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷଟିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ବି ହୋଇଯାଏ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାୟ 35%ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା କେବଳ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଓ ମାନସିକ ପ୍ରତାରଣା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଭାବି ଏଡ଼ାଇ ଦିଏ। ପୁରୁଷ ହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତୁମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଷଟିର କୋହ ଆଜି ସମାଜ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦିଗଟି ହେଉଛି ସମାଜରେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସର ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି। ଆଜି ଦେଶରେ ଏମିତି କିଛି ଡେଟିଂ ଆପ୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କେବଳ ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକତା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କୃତି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମର ସିନେମା ଜଗତ, ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ବହୁତ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ ବା ସୁନ୍ଦର କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫିଲ୍ମରେ ଏହାକୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ୟାରର ରୂପ ଦେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ିର ମନରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। 2018 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପରେ ଦଫା 497 ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆଡଲ୍ଟରି ବା ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା କାହା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ତାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଇନଗତ ଭାବେ ଏହା ହୁଏତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ନୈତିକ ଭୟ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ମନୋଭାବ ଏବେ କମିଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଖୁସି, ସାମୂହିକ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବିବାହ ପରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମତଭେଦ ହେଉଛି, ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରିବା ବଦଳରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶେଷରେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ସାଜୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ମାନବିକତା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସିଆ ଏବଂ ଚେତନ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଏବେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଠେଲି ନାହିଁ ସେ ଠେଲିଛି, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରେମ ନଥିଲା। ତାହା କେବଳ ଏକ ମାନସିକ ବିକୃତି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥିଲା। କାରଣ ପୋଲିସର ଲାଠି ଆଗରେ ପ୍ରେମ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ମାନସିକ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଦେଶରେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ସଂସଦରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉଠୁଛି, ଯାହା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବାର
ଏବେ ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କେବଳ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିବାହରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ନିଜ ପରିବାରକୁ କୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରାଗିବେ, ହୁଏତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କାହାର ନିରୀହ ଜୀବନ ତ ବଞ୍ଚିଯିବ। କାହାର ଜୀବନ ସହ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇଟି ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାରଖାର କରିଦେଇପାରେ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏତିକି। ଆଧୁନିକ ସମ୍ପର୍କର ଏହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱଚକ୍ର ବ୍ୟୂହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମୈଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମନ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବେ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେସିନ ଓ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।